नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिल्लार ना लिखि दिंतु जहाँ फल प्रत्येक दिन आपण जिल्लार खबर किछि ना किछि अपडेट पाई परिबे। तबे कोन रही आज खबर चलंत पर नजर पकाइबा। गतकाली महाशिवरात्रि रे प्रभु लिंगराजंकर महादीप उठला बेले सेवायतंकर गोड़ खसी जाइतिला, अल्पके वर्ती जाइतिले। 40 पाटन फोर्स पुलिस मुतयन मध्ये होइतिले, 200 रु ऊर्ध्व पुलिस अधिकारी नियोजित मध्ये होइतिले, 100 टी सीसीटीवी मध्ये थिला। तेबे कुआ जाउछि जे चलित वर्ष गर्भगृह रे बंद थिबा बेले टिकेट दर्शन मध्ये व्यवस्था होइछि। मानसिकधारी प्रभुଙ୍କ रूपा अंग मध्ये दान करिसंती उपमुख्यमंत्रीଙ୍କର बड़ घोषणा। तेबे उपमुख्यमंत्री कहिसं जे एथर मंदिर विकास ପାଇଁ 10 कोटी टଙ୍କା खर्च हेबो। एने उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा मध्ये करिसंती। ता सहित मध्ये सुभद्रा योजना को नेकी बड़ अपडेट आछि। तेबे सुभद्रा योजना रे एथर महिला मानक 2टी किस्ती मिलिबा पई जाउछि। ता सहित बंडा जाति लोकनको मध्ये सुभद्रा योजना रे मिलिबो बोली कुआ जाउछि। बाहर थिबा राज्य रे महिला माने मध्ये आवेदन कले सुभद्रा टंका मिलि जिवो। मार्च 8 तारिख रे 2टी किस्ती 10,000 टंका मिलिबो बोली कुआ जाउछि। एप्रिल 30 रु 4 धाम यात्रा आरंभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खूब शीघ्र आरंभ बोली कुआ जाइछि। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री यात्रा एप्रिल 30 रु आरंभ हेबो। एथिपई रजिस्ट्रेशन 11 मार्च रु आरंभ हेबा पई जाउछि। प्रति थर भଳି यात्रा भଳି रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधार कार्ड जरिया जोड़िबा पई प्रस्तुति चलिछि। एही चारि धाम यात्रा समय सुरक्षा एवं व्यवस्थित करिबार सहायता मध्ये हेबो। चलित वर्ष चारि धाम यात्रा एप्रिल 30 रु गंगोत्री जमुनेत्री धामर कबाट खोलिबो। तबे यात्रा पई कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं 11 मार्च रु हेबो बोली कुआ जाउछि। गत वर्ष चारि धाम यात्रा रे एबे 46 लाख रु अधिक लोक जाइथिले। एथर केते लोक जिवे से ने कि मध्ये अपेक्षा। तेणु ए ने कि सबुटु बड़ सुजोग दैछन्ती सरकार। तुटिला मागणा बिजुली स्वप्न, यूनिट पिछा 20 रु 74 पैसा वृद्धि पाई पारे बेली बिजुली दर कुआ साइछि। तबे विद्युत वितरक कंपनी एथर घोषणा करछन जे यूनिट पिछा 20 रु 74 पैसा वृद्धि पायो बोली सबुटु बड़ घोषणा करछन्ती। जहा एपटे राशन कार्ड को नै कि पुणी आ गोटे अपडेट आसिला। प्रतिदिन राशन कार्ड रे किछि ना किछि लोक बाहरछन्ती, सरकारी कर्मचारी मध्ये बाहरछन्ती। आयकर फाइल करिथिले भी कटिबोनी राशन कार्ड, फिजिकली वेरिफिकेशन करिवे राज्य सरकार। एने स्पष्ट लिस्ट देले डोर टू डोर बोली वेरिफिकेशन करिबाको पड़िबो बोली कुआ जाइछि। फिजिकल वेरिफिकेशन पर निष्पत्ति निया जिवो जोगाण मंत्री एने की सूचना मध्ये दैछन्ती। मंत्री कहिसन्ती अभियोग आसुछि जेउ माने आयकर फाइल करूछन्ती कार्ड कटि जाउछि, किंतु एबे कार्ड आउ कटिबो नाही। लिस्ट अधिकारी मानक पाखकु जाइछि, सेमाने डोर टू डोर बुली देखिबे काहार आय केते, तापरे कार्ड कटिबो कि नै विचार मध्ये करा जिवो बोली मंत्री कहिसन्ती। अधिकारी मानकु निर्देश दियाइछि जे काहार कार्ड काटंतु नाही कि चाउल बंद करंतु नाही। प्रकृତରେ जदि जे गरीब धनी हाथी थिबे तेबे आदम व्यवस्था हुअंतु नाही। मंत्री तार तदारक मध्ये करिवे। आउ जो मानकर 15,000 आय थिबो सहर रे एवं ग्राम रे जदि 10,000 आय थिबो राशन कार्ड कटिबाकू निर्देश मध्ये आछि। किंतु ता सत्ते मध्ये वेरिफिकेशन करिबा एवं डोर टू डोर बुलिया निहाती दरकार। तबे एथर आपण मन चिंता मुक्त होई जांतु जे राशन कार्ड एबे कटिबो नाही। गोटे परिवार रे केते जन को मिलिबो आयुष्मान कार्ड, आपनको परिवार रे केते जन सदस्य आ केते जन को नारे आयुष्मान कार्ड, जदि ओ परिवार अधिक सदस्य थिले केतोटी करि हेबो आयुष्मान कार्ड, गोटे परिवार रे केते जन को सदस्य नारे होई परिबो कार्ड, एमिति अनेक प्रश्न उंकी मारुची। किंतु ए संपर्क रे भलो खबर आपण मानक पाइबा पई दरकार। तेबे स्वास्थ्य समस्त जीवन गुरुत्वपूर्ण दीर्घ लोक मानक ऊपर बहु खर्च होउची स्वास्थ्य रे, जेउथिरे सरकारी बेसरकारी हॉस्पिटल 5 लाख पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा मध्ये रहिची। जदिও देशरे विभिन्न राज्य आयुष्मान प्रचलित थिला किंतु ओडिसा रे प्रचलित होई नथिला। एबे बीजेपी सरकार आसिया परे ओडिसा रे प्रचलित हेबो। एथिपई नुआ दिल्ली राज्य एवं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय चुक्तिनामा स्वाक्षरित मध्ये होईची। आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य कार्ड लगी दिया जिवो एतर प्रस्तुति मध्ये चलीची। किंतु केउ माने पाइबे आर्थिक सचल नथिबे जहार प्रकृत राशन कार्ड हिताधिकारी थिबे पाखापाखि 3.5 कोटी लोक मध्ये उपकृत हेबे। या ऊपर मध्ये खूब जल्दी वेरिफिकेशन चलीबो, प्रकृत योग्य हिताधिकारी को आयुष्मान कार्ड जोगाई देबे बोली घोषणा होईची। मार्च 8-9 रे पुलिस एसआई परीक्षा 933 पदवी पई हेबो परीक्षा। ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड राज्यर विभिन्न जिल्ला रे एसआई एवं अन्य समकक्ष पदवी पई परीक्षा तारीख प्रकाश करिछि। मोट 933 पदवी परीक्षा हेबो बोली कुआ जाउछि। विज्ञप्ति अनुसार एसआई पदवी पई ओएमआर आधारित नियुक्ति परीक्षा पई मार्च 8 एवं अन्य पदवी पई मार्च 9 तारिख रे अनुष्ठित हेबो बोली कुआ जाउछि।
ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ଖରା ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ପରେ ଉପର ମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗର କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 28 ତାରିଖରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 36.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 38 ଡିଗ୍ରୀ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯାହା 57 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଛନକା ଚୀନରୁ ମିଳିଲା ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଘାତକ ଭୂତାଣୁ ତେବେ HKU5 ବା କୋଭ୍-2 ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ମହାମାରୀ ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି ଚାଇନାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭଳି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି ଚୀନ ଉହାନର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ଗବେଷକ ବାଦୁଡି ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂତାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୌଣସି ଜୀବଠାରୁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ ଏହି ଭୂତାଣୁର ନାମ ହେଉଛି HKU5 ତେବେ କୋଭ୍-2 ରଖାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସେପ୍ଟର ବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମଣିଷ ସହରରେ ପ୍ରବେଶ ଯେପରି କରୁଥିଲା ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଦେଶ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ ଧାମ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଗତକାଲି କେଦାରନାଥର କବାଟ କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ମେ 2 ଠିକ ସକାଳ 7ଟାରେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଉଖି ମଠ ଏବଂ ସ୍ଥିତ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାବାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମେ 1 କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମେ 2 ସକାଳ କବାଟ ଖୋଲାଯିବ ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସରିଲା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କଲେ ହୁଏ ମୋକ୍ଷ ପାପୀ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ 1,32,00,000 ଲୋକ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଅନ୍ତିମ ସ୍ନାନ ଲାଗି ମେଳାରେ ବଢୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶେଷ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକୁମ୍ଭ 144 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଏମିତି ଏକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସବୁ ଦେଶଠୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ୱାର୍ଲଡଠୁ ନମ୍ବର 1 ମାନେ ସବୁଠୁ 67 କୋଟି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଭଲରେ କିଭଳି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ କିଭଳି ଗଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେପଟେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ 15,000 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଏନେଇ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ବହୁତ ଦୂର ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ଥିବ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ସେମାନେ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଏଥର ତେବେ ଭରା ସଭାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏଆଇ ରୋବୋଟ ଚୀନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷଠୁ କିଛି ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ଏଆଇ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ ଯାହାଠୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ବା ଡିଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଦେଶରେ ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ ବା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏହି ରୋବୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାଏ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପଦଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଏହାର ନମୁନା ଚୀନର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଚୀନର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୋବୋଟ ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସଫ୍ଟୱେରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋବୋଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋବୋଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି କଡ଼ା ଚେକିଂ ହୋଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ବିକଟାଳ ହର୍ନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଛି 25,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି ଏ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ଏଥର ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବ ଟୋଲ ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସାହାରା ଟଙ୍କା ସାହାରା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସାହାରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଶୀଘ୍ର ନିବେଶକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହାରା ଟଙ୍କା ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏଥର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ ଏ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 5ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ
ସହିତ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏପଟେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।